Welcome to BSc Main Physics, Paper 4, Atomic and Molecular Physics, Unit 2, Atomic Spectra. We continue, and this is Semester 5, 18th lecture, and today's topic is Quantum Theory of Normal Zeeman Effect and Larmor Theorem. Today's topic is Quantum Theory of Normal Zeeman Effect and Larmor Theorem. In the previous class, we have studied the classical theory of normal Zeeman effect, and today we study the quantum theory of normal Zeeman effect. It is also a previous question. You remember, this is Paper 4, Atomic and Molecular Physics, Unit 2, Atomic Physics, Semester 5, 18th lecture. So to understand the quantum theory, you have to once again see the Larmor precision of electron. Larmor precision. ഇവിടെ ഓർബിറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എൽ എന്നുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം വെക്റ്റർ, എം എൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഓർബിറ്റൽ കോണിക് നമ്പറാണ്. ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ നോർമൽ സീമൻ ഷിഫ്റ്റിന് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ തിയറി നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഐഡിയ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടം എനർജി ആ ടേം ഉപയോഗിക്കും. സോ ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് നോർമൽ Zeeman effect. In a magnetic field, the electron of an atom with the magnetic moment mu L acquires an additional energy due to its precessional motion. In a magnetic field, the electron of an atom with the magnetic moment mu L acquires an additional energy due to its precessional motion. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് മ്യൂവലാണ്. അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷൻ മൂലം ഒരു അഡീഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാകും. അപ്പം അന്നേരം ആ മോഷനെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷണൽ മോഷൻ മൂലം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുമൂലം അതിന് അഡീഷണൽ എനർജി കിട്ടും. ദീസ് അഡീഷണൽ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu L ഇൻറ്റു ബി. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ എനർജി നമ്മൾ mu L ഇൻറ്റു ബി, നിങ്ങൾ +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി U ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഡോട്ട് ബി. അവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റാണ്. ആ എമ്മിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ mu L എന്നുള്ള സിമ്പൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ബി എന്നുള്ള ഫീൽഡാണ്. അവിടെ പഠിക്കുന്നത് W ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് എം ബി ഓർ എം ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ mu L ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി. മൈനസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല. ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വി ടേക്ക്. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ mu L ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയും. തീറ്റ ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എം എൽ ആൻഡ് എൽ ഡയറക്ഷൻ. ആ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. തീറ്റ ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എം എൽ ആൻഡ് എൽ ഡയറക്ഷൻ. എം എൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ. That is delta Ek, the change in kinetic energy is equal to E by 2m L into B cos theta. Mu L we write as EL by 2m into L. The equation for mu L, we have studied orbital magnetic moment and spin magnetic moment, gyromagnetic ratio, etc. There is the equation for orbital magnetic moment mu L is E by 2m into L vector. L vector is orbital angular momentum, capital vector. And L vector is L h cut. L into h by 2 pi. H cut is h by 2 pi. That we put there. Therefore, delta Ek is equal to E by 2m L h equal to B cos theta. E is electronic charge and m is the mass of electron. That we simplify. B we write in front. Therefore, B by 2m LH cos theta. B by 2m, that you know, the original angular frequency of electron. In the absence of field, electron has an angular velocity omega, which is equal to B by 2m. That we have seen in the previous theory. So delta Ek is omega h cut L cos theta.
H cut is written after omega and L cos theta is written together. L and cos theta together we have written there. But L cos theta is ML. That you know, ML is the projection of L vector in the field direction. ML is the projection of L vector in the field direction. That is, L cos theta is ML, magnetic orbital quantum number. Therefore, delta E in the place of L cos theta in the above equation, we put ML. Therefore, delta E is equal to omega H cut ML, equation number 1. Let EB be the energy of spectral line in the presence of field B. അപ്പോൾ ഇ ബി ആണ് ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിൻ്റെ എനർജി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ബി എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് E0, ഇപ്പോൾ രണ്ട് എനർജി ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് E0, the energy in the absence of B, that in the absence of B. Therefore, EB is equal to E0 plus delta I. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ, അഡീഷണൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഇ ബി എന്നുള്ളത് E0 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ I. E0 is the energy in the absence of external field. And delta I is the new energy that we have calculated, delta EK. Delta is here delta EK. Therefore, EB is E0 plus omega H cut into ML. We put the value of delta E or delta EK. Delta E is delta EK. That we write there, omega H cut into ML. And ML can take plus or minus 1. ML or change in the value of ML, delta ML. It can take plus or minus 1 value. So we get the equation EB is E0 plus omega H cut when ML is plus 1. Change of ML plus 1. And also EB is equal to E0 minus omega H cut when change of ML is minus 1. That is equation number 3. In terms of frequency, when we write the energy term in terms of frequency, we get nu is nu 0 plus d nu and nu is nu 0 minus d nu. അപ്പോൾ എനർജി ടേം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ 3 രണ്ടെണ്ണം, അത് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ ഈസ് nu 0 പ്ലസ് ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയും. ഡി ന്യൂ കാരണം ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ E0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗയാണ്. എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. E0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗയാണ്. ഡെൽറ്റ ഒമേഗ. അപ്പോൾ എച്ച് കട്ട് ത്രൂഔട്ട് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ. എച്ച് കട്ട് ത്രൂഔട്ട് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. ന്യൂ ഈസ് nu 0 പ്ലസ് ഡി ന്യൂ and nu is nu 0 minus d nu, equation number 4, where d nu is equal to b by 4 pi m. You can replace e by e is equal to in the form. In that form, you can replace and reach at these two equations, where d nu is equal to b by 4 pi m, equation number 5. From this equation, we get d lambda. D lambda is equal to b lambda square by 4 pi m c. Since d nu is equal to minus c by lambda square. Minus c by lambda square. അപ്പോൾ ഡി ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി ലാംഡ ഇവിടെ വരും അല്ലേ. ഡി ന്യൂ ഇസ് മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡി ലാംഡ. ഡി ന്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ, ഡി ന്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡി ലാംഡ. അത് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കണം. മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡി ലാംഡ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക, അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. വേർ d nu is b by 4 pi, equation number 5. From this equation, we get d lambda is b lambda square by 4 pi mc, because
ജി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡി ലാംഡ. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ തെളിയിച്ചതാണ്. അതായത് സി ഈസ് ന്യൂ ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഈസ് സി ഇൻറ്റു 1 ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ലാംഡ. അതിവിടെ ഡി ന്യൂവിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡി ന്യൂ ദ വാല്യൂ minus c by lambda square into d lambda, we get d lambda is equal to numerical value. We write b lambda square by 4 pi mc, and this is Zeeman shift in wavelength. And the question for this topic is, the quantum theory of Zeeman effect is, what is Zeeman effect? അത് നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെയുള്ള നോട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. Give the quantum theory of normal Zeeman effect and obtain expression for Zeeman shift. ഈ തിയറി പറയണം അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട്. ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ ലാർമർ തിയറാണ്. ഒരു അഡീഷണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന് ആരതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറമായിട്ട് പറയണം. അത് ലാർമർ തിയറം എന്ന് പറയും. അത് പ്രത്യേക സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ലാർമർ തിയറം? ലാർമർ തിയറം റിലേറ്റ്സ് ടു ലാർമർ പ്രിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ടു സൂപ്പർഇമ്പോസ് ഓൺ ദി ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ എ പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റർ ഓർബിറ്റ് about the direction of the magnetic field with angular velocity omega, you read as omega, given by omega is b by 2m. What is Larmor theorem statement? Look here. The effect of a magnetic field on an electron moving in an orbit is to superimpose on the orbital motion a precessional motion of the entire orbit about the direction of the magnetic field with angular velocity omega given by omega is b by 2m. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഒരു ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒമേഗ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകും. പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റർ ഓർബിറ്റ് എബൌട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഗിവൺ ബൈ ബി ബൈ 2m, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയാം. വെലോസിറ്റി ഡി ഒമേഗ ഗിവൺ ബൈ ഡി ഒമേഗ ഈസ് ബി ബൈ 2m. ഡി ഒമേഗ എന്നുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയി നോക്കാം. ഡി ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി ബൈ 2 ഒമേഗ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അഡീഷണൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയാണ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ 2m. ഇപ്പോൾ ലാർമർ പ്രിസിഷൻ്റെ പടം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റാണ്. നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യും. The above figure shows two positions of the vectorial. Vectorialൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷനാണ്. As it precesses about the magnetic field at a constant inclination and the corresponding positions of the electronic orbit. അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ്. രണ്ട് ഓർബിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡയറക്ഷൻ, അവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഓർബിറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്പർ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പ്, സാധാരണ പമ്പരം. ജസ്റ്റ് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പ് പ്രിസസസ് ഇൻ എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് പ്രിസസസ്. അത് PRE പ്രിസസസ്
in a magnetic field. This is called law of precession. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടോർക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ പ്രിസസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്രിസസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ലാർമർ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാർമർ പ്രിസിഷൻ പലതരത്തിൽ പറയാം. ഈ തിയറത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലാർമർ പ്രിസിഷൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Above figure shows two positions of the vector L as it precesses. As spelling written PRE precesses about the magnetic field at a constant inclination and the corresponding positions of the electronic orbit. Just as a mechanical top precesses in a gravitational field, the electron in an orbit precesses in a magnetic field. This is called law of precession. ഇപ്പോൾ പ്രിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഒരു പമ്പരം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിൽ നിന്ന് ആടുന്നത് കാണാം. പമ്പരം വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിലിന് അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പിൻ്റെ ആക്സിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരും. മുകളിൽ ഒരു കോൺ പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. അത്തരം കറക്കത്തെയാണ് പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വളരെ ഫാസ്റ്റായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടാകും. ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഒരു പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടാകും. പ്രിസിഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് PRECSSION. പ്രിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PRECSSES. അപ്പം അത് ഈ പ്രിസിഷൻ മൂലം ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് പറയാം. ചേഞ്ച് ഇൻ കൈ ഡ്യൂ ടു ലാർമർ പ്രിസിഷൻ. In the magnetic field, the angular velocity of the atomic system changes by an amount d omega. നമ്മൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ d omega എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തിയറി പാർട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ d omega എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ആ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം തന്നെയാണ് ഇവിടെ d omega എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അഡീഷണൽ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ഒരു ആംഗുലാർ സ്പീഡാണ്, ചേഞ്ചാണ്. ഇൻ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ബൈ ആൻ എമൗണ്ട് d omega equal to b/2. Let omega be the original angular frequency, then change in kinetic energy. സാധാരണ ω0 ഒമേഗ എന്ന് പറയും. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഒമേഗ ആയിട്ട് d omega എന്ന് പറയാം. The change in kinetic energy delta EK is equal to final KE minus initial KE. That is half mr square omega plus d omega square minus half mr square omega square. അതായത് ഹാഫ് I omega square മൈനസ് ഹാഫ് I omega square. ആ ഫോമിലാണ്. ആദ്യം വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്, രണ്ടാമത് വെലോസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ mr square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ I ആണ്. ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ പ്ലസ് d omega സ്ക്വയർ, ഹാഫ് r സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ പ്ലസ് d omega സ്ക്വയർ. അത് നിങ്ങൾ ഹാഫ് I omega സ്ക്വയർ എന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ പ്ലസ് d omegയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ω0 പ്ലസ് ഒമേഗ. അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്, പല തരത്തിൽ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ ഒറിജിനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ വെലോസിറ്റി d omega. ഈ d omegയുടെ വാല്യൂ ആണ് b/2. ഇത് നമ്മൾ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒമേഗ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേണേ അവിടെ d omega തിരുത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് ഹാഫ് r സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൈനോമിയൽ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഹാഫ് r സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ബ്രാക്കറ്റിനകത്തു നിന്നാണ് ഒമേഗ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയറാണ്. വെൻ വി ടേക്ക് ഒമേഗ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വി ഗെറ്റ് 1 പ്ലസ് d omega by omega square minus half r square omega square. That is equal to binomial theorem apply കേട്ടോ. 1 plus x the whole raised to n is 1 plus nx. That we apply, we get half r square omega square into 1 plus 2 d omega by omega minus half r square omega square.
that is half m r square omega square into 2 d omega by omega. That is half m r square omega 2 by omega into, d omega is b by 2. തീർത്തി പറയുന്ന ഒമേഗ b by 2. സിൻസ് d omega is b by 2. ഒരു 2 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ആദ്യത്തെയും 1/2 2ഉം ആ ഒരു 2 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് ഒരു ഒമേഗയും വെട്ടിപ്പോവും. എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ബി ബൈ 2. ഇതാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ. ഐ ആണ്. ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ബി ബൈ 2. എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഈക്വൽ ഐ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എൽ. therefore delta ek is equal to L into b by 2. അപ്പോൾ ഈ തീർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളാം. നമ്മൾ ആ സിമ്പിള് ആ തീരത്തിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഡി ഒമേഗ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പറയും. ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒമേഗ പ്ലസ് ഡി ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ ഡി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ബി ബൈ 2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ കെ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് ബി ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആകും. ആ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആ ഡി ഒമേഗ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം ഡി ഒമേഗ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആകും. പിന്നെ ഒരു തിരുത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തിയറം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ലാർമർ തിയറാണ് കേട്ടോ. The effect of a magnetic field on an electron moving in an orbit is to superimpose on the orbital motion a precessional motion of the entire orbit about the direction of the magnetic field with angular velocity d omega. Angular velocity d omega given by d omega is equal to b by 2. അപ്പോൾ d omega എന്നുള്ള വാക്ക് ആക്കി എഴുതുക. ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം d omega എന്ന് എഴുതുക. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. താഴെ നമ്മൾ ഡി ഒമേഗ വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഡി ഒമേഗ ഇസ് ബി ബൈ 2 ആണ്. താഴെ അത് തന്നെയാണ്. ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ലാർമർ തിയറം obtain, ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസറുടെ നോക്കിയുള്ളൂ. സ്റ്റേറ്റ് ലാർമർ തിയറം obtain an expression for change in kinetic energy due to ലാർമർ പ്രിസിഷൻ. അപ്പോൾ ലാർമർ പ്രിസിഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് ലാർമർ തിയറം എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ തിയറം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക്. ലാർമർ തിയറം റിലേറ്റ്സ് ടു ലാർമർ പ്രിസിഷൻ. Statement: the effect of a magnetic field on an electron moving in an orbit is to superimpose on the orbital motion a precessional motion of the inner orbit about the direction of the magnetic field with an angular velocity d omega given by d omega is b by 2. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അഡീഷണൽ വെലോസിറ്റി വരും ഡി ഒമേഗ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മോഷൻ ഒരു പ്രിസിഷണൽ മോഷനായിട്ട് മാറും. അത്തരം മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാർമർ പ്രിസിഷൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദി അബവ് ഫിഗർ ഷോസ് 2 പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി വെക്ടറിയൽ ആസ് ഇറ്റ് പ്രിസസസ്, സ്പെല്ലിംഗ് PRA, പ്രിസസസ് അബൌട്ട് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് inclination and the corresponding positions of the electronic orbit. Full stop. What is precessional motion? Just as a mechanical top precesses in a gravitational field or electron in an orbit precesses in a magnetic field, this is called Larmor precession.
മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പമ്പരം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ കറങ്ങും. അതിന് അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ടോപ്പ്, അതിൻ്റെ ആക്സിൽ, ദണ്ട് ഒരു കോണിക്കൽ മോഡലിൽ കറങ്ങുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ പമ്പരം കറക്കി വിട്ടിട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ ആ റൊട്ടേഷൻ അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ ആ പമ്പരം ആടുന്നത് കാണാം. അതിൻ്റെ ആ തൂണ് ഒരു കോണിക്കൽ മോഷൻ നടത്തുന്നത് കാണാം. അതിനാണ് പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ഉണ്ടാകും ഇത്തരം പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാർമർ പ്രിസിഷൻ. So the question is, state Larmor theorem, obtain an expression for change in kinetic energy due to Larmor precession. That is solved with your 18th lecture on paper 4, atomic and molecular physics. Thank you very much.